स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, 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 स्वागतम गुरुदेव। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। राधे अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। श्री जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे हरि
हरि दर्शन करने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला, हरि दर्शन करने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करनी है दुख हरनी, हे सुख करनी है दुख हरणी, हे सुख करनी है दुख हरनी, हे सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान है पाप से है तारती। राधे मधुरो बोल मग पंखो बोल, हथमर बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुरो बोल मग पंथो बोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुरो बोल मग पंखो बोल, हथमर बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुरो बोल मग पंथो बोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। श्री जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। राधे भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है बोलिए भगवत भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। बोलिए जुगल किशोर सरकार की जय जय। যদি কোনো সরোবরে আমরা স্নান করি, ভালো সাবান দিয়ে, ডিটারজেন্ট পাউডার দিয়ে বা শ্যাম্পু দিয়ে যদি আমরা কোনো সরোবরে স্নান করি, আমাদের দেহের ময়লা দূরীভূত হতে পারে। কিন্তু মনের ময়লা দূরীভূত না হলে পরে
সেই মন দিয়ে কোনোদিন ঈশ্বরের সেবা করা যায় না। শুধু ঈশ্বরের সেবা নয়, দেশের দশের এমনকি ঘরেরও সেবা হয় না তার দিয়ে জানে। যদি কোনো সন্তান সন্ততির মন মানসিকতা ভালো না থাকে, পবিত্র না থাকে, জানবেন সেই ছেলে কোনোদিন তার মা বাবার সঙ্গে শ্রদ্ধা সহকারে কথা বলতে পারে না। মা বাবার সঙ্গে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে কথা বলে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষের সঙ্গে, সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে যদি তার মনটা পবিত্র না হয়, কোনদিন সুন্দরভাবে মর্যাদা পূর্ণভাবে কারোর সঙ্গে সে ব্যবহার করতে পারে না। তাই ভাগবত আসলে আসতে হয় সেই মনের ময়লা দূরীভূত করার জন্য। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রজন্মে এমন কোন মেডিসিন নেই, এমন কোন ঔষধ নেই, এমন কোন অপারেশন থিয়েটার নেই সে লিখে দিতে পারে বা বলে দিতে পারে যে কোনো মানুষের মন মানসিকতা বা চরিত্র যদি খারাপ হয়ে যায়, আমরা কোনো অপারেশন করে তার মন মানসিকতা ভালো করে দিতে পারি। আর কি জানেন, আগত কলিকাল জীবের চারিপাশে মায়াজাল হতে মুক্ত হতে হলে আমাদেরকে ভাগবতের সান্নিধ্যে আসতে হয়। এই যে ভাগবত কথা আমরা আজ শ্রবণ করব, যে শব্দ তরঙ্গ আমাদের কর্ণকুহরে এসে প্রবেশ করবে, শব্দ ব্রহ্ম, এই শব্দ ব্রহ্ম আমাদের কর্ণকুহরে এসে প্রবেশ করে আমাদের হৃদয় মন্দিরে এসে উপস্থিত হবে। এই ভাগবত কথামৃত কিন্তু এই জাগতিক জগতের কথা নয়, যেখান থেকে আমার প্রাণ গোবিন্দ ভগবান এই ধরাধামে নেমে আসে, অবতারে অবতীর্ণ হয়ে আসে, যে ভগবানের অংশ হতে আমরা এই ধরাধামে এসে মনুষ্য আকারে জন্ম পেয়েছি, সেই চিন্ময় ধাম এই ভগবত কথা এসেছে। তবে কি জানেন, আমরা প্রত্যেক জীব সত্তা মাতৃ জঠরে ভগবানের সঙ্গে কথা দিয়ে এসেছিলাম। যখন অন্ধকার কারাগারে অর্ধমণ্ডহেট অবস্থায় আমরা পতিত হয়েছিলাম মাতৃ জঠরে, ভগবান যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, আমরা হাত জোড় করে প্রার্থনা করে ভগবানকে নিবেদন করেছিলাম, গোবিন্দ আমাকে অন্ধকার কারাগার থেকে মুক্ত করে দাও। ভগবান সেদিন বলেছিল, তোমার জন্য আমি সুন্দর ভুবন তৈরি করেছি, সেই সুন্দর ভুবনে তোমাকে আমি প্রেরণ করব। কিন্তু যখনই জন্মগ্রহণ হয়েছে, মায়ার স্পর্শে আমরা সে ভগবান সত্তাকে ভুলে গিয়েছি। আমরা সেই ভগবান সত্তাকে ভুলে গিয়েছি। তাই সেই ভগবান সত্তাকে পুনরাবৃত্তি জানবার জন্য সাধু সঙ্গ, পুনরাবৃত্তি জানবার জন্য এই ভাগবত কথা, অমৃতময় ভাগবত কথা। তবে কথা কি জানেন, যদি আপনারা হয়তো মনে মনে ভাবতে পারেন, কেউ হয়তো বাড়ি গিয়ে আলোচনা করতে পারেন যে গতকাল এখানে যাত্রা হয়েছিল, কত মানুষ ভরা ছিল এখানে, তাই না? আজ দেখেছেন ভাগবত হয়েছে, ভাগবতে বেশি ভক্ত নেই, বেশি মানুষ নেই, হয়তো কেউ আলোচনা করতে পারে। তার জবাবে আমি বলবো কি জানেন, এই অমৃতময় কথা সবাই শুনতে আসে না, সবার রুচি হয় না। কেন? যাদের দেহের ভিতরে পাপে পরিপূর্ণ আছে, তারা কোনোদিন ভাগবত কথা, হরি কথা, সাধু সঙ্গের জন্য জীবনে কোনোদিন সেই আসরে আসবে না। আর একটা জিনিস জানবেন, যদি বাজারে কেউ গিয়ে থাকেন, দেখবেন সবজির দোকানে অনেক লাইন দিয়ে মানুষ সবজি কেনে, কিন্তু সোনার দোকানে খুব কম লোকই যায়। কেন? অমৃতময় ভাগবত কথা শ্রবণ করে প্রত্যেকটা মানুষের, আজ এই 1 ঘন্টার ভাগবত কথা প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে একদিন পরমাত্মার চরণ পদপদ্মে গিয়ে পৌঁছে দিতে পারে। তাই আসুন আমরা সেই পরম পিতাকে একটু ধন্যবাদ অর্পণ করব। হে গোবিন্দ, তুমি কৃপা করে, অনন্ত কোটি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি তোমাকে, তুমি কৃপা করে আমাকে সনাতন ধর্মে পাঠিয়েছ। কোন ধর্মে? আমাদেরকে তুমি সনাতন ধর্মে পাঠিয়েছ। যদি বলেন সনাতন ধর্মের এত মাহাত্ম্য, হ্যাঁ, কেন জানেন? আর সনাতন ধর্মে আপনি মায়ের পূজা করছেন, কালী পূজা করছেন, শীতলা পূজা করছেন, দুর্গা পূজা করছেন, শিবের পূজা করছেন, কৃষ্ণ পূজা করছেন, হরি পূজা করছেন। কেউ কাউকে গিয়ে বলছে না যে তুমি এই পুজো কেন করছো, বলছে মা আপনাদেরকে বলে। কিন্তু যদি মুসলমান সম্প্রদায় কেউ জন্মগ্রহণ করত, আর সে যদি শুধু ভাবতো আল্লাহ সাকার, তাকে সেই ধর্ম হতে বহিষ্কৃত করে দিত, জানেন?
কেননা আল্লাহকে যদি কেউ সাকার ভাবে তাকে কাফের বলে গণ্য করা হয়, তাকে কাফের বলে গণ্য করা হয়। তাদের সাধনার স্বাধীনতা নেই, কিন্তু সেই সাধনার স্বাধীনতা এই সনাতন ধর্মে আছে। সেই ধর্মে ভগবান তুমি আমাকে পাঠিয়েছো, তাই একটা ধন্যবাদ অর্পণ করবো সেই প্রাণ গোবিন্দকে। দ্বিতীয়বারে ধন্যবাদ অর্পণ করবো, গোবিন্দ তুমি আমাদের জন্য অনন্ত কোটি শাস্ত্র গ্রন্থ দিয়েছো, 4 বেদ 14 শাস্ত্র 18 পুরাণ 9 লক্ষ গ্রন্থ দিয়েছো, সমস্ত জ্ঞান তার ভিতরে ভরে দিয়েছো তুমি। একটা মানুষ কোন দিকে ফিরে স্নান করবে, কোন দিকে ফিরে প্রণাম করবে, কোন দিকে শয়ন করবে, কিভাবে অন্ন গ্রহণ করবে, সমস্ত বিধি বিধান সাধন ভজন যা কিছু এই জগতে আছে সমস্ত কিছু শাস্ত্রের ভিতরে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু কি জানেন, 4 বেদ 14 শাস্ত্র 18 পুরাণ 9 লক্ষ গ্রন্থ যদি একটা মানুষ অধ্যয়ন করতে যায় তাকে 350 বৎসরের প্রয়োজন। তাই আর্য মুনি ঋষিরা ভেবে সমস্ত শাস্ত্রকে মন্থন করে তার নির্যাস তত্ত্বকে একত্রিত করে ভাগবত মহাপুরাণের ভিতরে দিয়ে দিয়েছেন। আগত কলিকাল জীবের চারিপাশে মায়াজাল, একমাত্র সেই ভাগবত কথার মাধ্যমে মানুষের ভিতরে সংস্কার আসতে পারে, তা ভিন্ন নয় নয় নয়। তাই অনন্ত কোটি ধন্যবাদ অর্পণ করবো সেই প্রাণ গোবিন্দকে, তুমি আমাকে সেই অনন্ত শাস্ত্র গ্রন্থ আমাদের জ্ঞানের মাধ্যমে তুমি পাঠিয়েছো, যে ধর্মের ভিতরে তার ভিতরে আমরা পেয়েছি। দ্বিতীয়বারে ধন্যবাদ অর্পণ করবো, গোবিন্দ তুমি আমাকে ভারত ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়েছি। যদি বলেন ভারত ভূমির এত বড় মাহাত্ম্য, 277টা দেশ পৃথিবীর ভিতরে, আপনারা কেউ এখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন না অনন্ত রূপে রূপায়িত হয়ে ভগবান এই ধরাধামে নেমে এসেছেন। ওম সত্য যুগে মৎস্য কুর্ম বরাহ নরসিংহা, তেতা যুগে বামন পরশুরাম শ্রীচন্দ্রা, দাপার যুগে কৃষ্ণ বুদ্ধ হৌগতা, কলির প্রথম সন্ধ্যাং তথা কৃষ্ণ দাসিকতা পীতম গৌরঙ্গ কলেবরং তথায় সনাং হরি রূপ ভবিষ্যৎ। কত অবতারে অবতীর্ণ হয়ে ধরার ধামে নেমে এসেছেন আমার প্রভু সুন্দর। প্রভু তুমি যেখানে নেমে এসে লীলা করেছো, আমাকেও সেখানে তুমি নিয়ে এসেছো, তার জন্য ভগবানকে একটু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন না? অন্তিমে একবার ধন্যবাদ অর্পণ করেই আমরা ভাগবতের ভিতরে প্রবেশ করবো। হে গোবিন্দ তুমি কৃপা করে আমাকে মানুষ করে পাঠিয়েছো। যদি আমাকে মশা মাছি শিয়াল শগুন করে পাঠাতে, আজ ভেবে দেখুন এত সুন্দর ভাগবত কথার আয়োজন, এখানে কি মশা মাছি শিয়াল শগুন এখানে এসে বসেছে? না, আমরা মনুষ্য দেহ পেয়েছি। সে মনুষ্য দেহে নিয়ে কত পবিত্র সহকারে ঈশ্বর চিন্তনীয় ভাবাপন্ন হয়ে আজ আমরা ভাগবতের সান্নিধ্যে মায়ের পুজো উপলক্ষে ভাগবতের ছত্র ছায়া এসে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু দুঃখ কোথায় জানেন, সে মনুষ্য হয়ে যদি আমরা ভাগবত আসরে না যাই, আগামী দিনে ভগবান কি করবে জানেন? যে তোকে তো মানুষ করে পাঠিয়েছিলাম ভাগবত আসরে, সাধুর সঙ্গে তুমি তো আসনি, তাই যারা আসতে পারেনি তাদেরকে এবার মনুষ্য বলে পাঠিয়ে দেবো, আর তোমরাও সুযোগ পেয়েও যখন সুযোগ হেলায় হারিয়ে দিয়েছো, তোমরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতে পারো। তাই জানো এই সেই চেতনা আমাদের ভাগবত শ্রদ্ধা দিচ্ছে, যে কটা দিন ধরাধামে থাকবো যেন হরি নাম আশ্রয় করে ভাগবত ভগবানকে স্মরণ করে আমরা যেন জীবন যাপন করে যেতে পারি। তাই গোবিন্দকে ধন্যবাদ অর্পণ করবো। কেন জানেন? তত্ত্ব রসামৃত জ্ঞান মঞ্জুরি 19 নম্বর পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে দেখবেন চরণদাস বাবা যে সেখানে একটা শ্লোক বর্ণনা করেছেন, নিষ্পদ পদ চিন্তসী বাক্য চিন্তসী চতুষ্পদী দেব মানব চিন্তসী কিঙ্করস্য। যাদের পা নেই তারা গোবিন্দের কাছে প্রার্থনা করে বলছে, গোবিন্দ তুমি যদি আমাকে একটু চরণ দিতে, তোমার সুন্দর ভুবনে আমি একটু বিচরণ করে আনন্দ পেতাম। নিষ্পদ পদ চিন্তসী বাক্য চিন্তসী চতুষ্পদী, যাদের পা দিয়েছে তারা গোবিন্দের কাছে প্রার্থনা করে বলছে, গোবিন্দ চরণ তুমি আমাকে দিয়েছো, কিন্তু কথা বলার মতো শক্তি তুমি আমাকে দাও। যদি আমাকে একটু কথা বলার মতো শক্তি দিতে, আমি সদা সর্বক্ষণ এই মুখ দিয়ে তোমার নাম গুণাগুণ কীর্তন করতাম। কিন্তু যাদের কথা বলার মতো শক্তি দিয়েছে তারা সেই মুখ দিয়ে কৃষ্ণ নাম করে না, হরি নাম করে না, ইষ্ট নাম করে না। নিষ্পদ পদ চিন্তসী বাক্য চিন্তসী চতুষ্পদী দেব মানব চিন্তসী, যারা দেবতা বলে মন্দির মন্দির প্রাঙ্গণে পুজো পাচ্ছে, তারাও আমার প্রাণ গোবিন্দের কাছে প্রার্থনা করে বলছে, গোবিন্দ তুমি যদি একটু মানুষ করে আমাকে পাঠাতে,
তাহলে তোমার সুন্দর ভুবনে আমি একটু বিচরণ করি, আনন্দ পেতাম। আমি একটু হেঁটে, আমি একটু কথা বলে, তোমার কথা গুণগান করে আমার মনুষ্য জীবনে আমি একটু আনন্দ উপভোগ করতে পারতাম। তাই দেবতারা পর্যন্ত মানুষ হওয়ার জন্য বাঞ্ছা করছে, আর আমরা সেই মনুষ্য কুলে এসে আমাদের সেই মনুষ্য জনম যেন আমরা হেলায় না হারাই দিই। যে কথা স্বয়ং নারায়ণ গায়ন করেছিল ব্রহ্মার কাছে, ব্রহ্মা গায়ন করেছিল নারদ ঋষির কাছে, নারদ ঋষি গায়ন করেছিল ব্যাস ভগবানের কাছে, ব্যাসদেব গায়ন করেছিল সুখদেব মহামুনির কাছে, এবং সুখদেব মহামুনি গায়ন করেছিল সুত মুনির কাছে, আর সুত মুনি গায়ন করেছিল ৮৮,০০০ ঋষি মুনির কাছে। তাই এই সুত মুনি যখন নৈমিষারণ্যে ৮৮,০০০ ঋষি মুনির সান্নিধ্যে সে স্থান গ্রহণ করেছিলেন, উপস্থিত হয়েছিলেন, ৮৮,০০০ ঋষি মুনিগণ তখন শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে, পুনতি নিবেদন করে ডাক দিয়ে সুত মুনিকে বলেছিলেন, হে মুনিবর, কোটি কোটি সূর্য সম জ্ঞান প্রভা, কোটি কোটি সূর্যের ন্যায় আপনার জ্ঞান। কেন জানেন? আজ সূর্যদেব অস্তাচলে চলে গেছে, তাই এখানে কত লাইট, তাই না, আলোকিত করার জন্য। কিন্তু বলতে পারেন যখন সকালের সূর্য উদয় হয় মা, এই লাইটের আর কোনো মূল্য থাকে? থাকে মা? থাকে না। তাহলে একটা সূর্য যদি আকাশের গায়ে উদ্ভাসিত হয়, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকার নাশ হয়ে যায়। কিন্তু কখনো ভেবেছি হৃদয় মন্দিরে যে অন্ধকার আছে, সেই অন্ধকার আমরা কি দিয়ে দূরীভূত করব? এই হৃদয় মন্দিরের অন্ধকারকে দূরীভূত করতে হলে একমাত্র ভগবত কথা শ্রবণ করতে হয়। ভগবত শব্দের অর্থ হচ্ছে ভগবান, আর ভাগবত শব্দের অর্থ হচ্ছে ভক্ত। এই ভক্ত এবং ভগবানের কথা শ্রবণ করতে হয়। যদি জীবনে কোনোদিন সংকল্প জাগরিত হয় আমি কোনোদিন একটু ভক্ত হতে চাই, তাহলে কোন ভক্তকে লক্ষ্য করতে হবে সে কেমন করে ভক্ত হয়েছিল। তাই ভক্ত কথা শ্রবণ করতে হয়, তার ব্যক্তি জীবন কেমন করে গঠন করে সে ভগবানের প্রিয় পাত্র হয়েছিল। জানেন, ভগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে একটা শ্লোকে বলছে, যৎ আচরতি শ্রেষ্ঠস্তর দেবতর জন সজাত প্রমাণ কুরুতে লোকস্তন বর্ততে। মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে হয়েছে স্মরণ, হয়েছে প্রাতঃস্মরণীয়, সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে আমরাও অবস্মরণীয় বরণীয়। একটা ভক্ত কি করে ভক্ত হয়েছিল তার জীবনকে লক্ষ্য করতে হবে বাবা। তাহলে আমার ব্যক্তি জীবনে আমি একদিন ভক্ত হতে পারব। আর ভক্ত না হলে পরে ভগবানের প্রিয় পাত্র হওয়া যায় না। যদি বলেন সেই ভক্তি না থাকলে পরে ভগবানকে ডাকা যায় না, ভগবানকে পাওয়া যায় না, ভগবানের কৃপা লাভ করা যায় না। আমরা তো এই জগতে ভগবানের কৃপা কাকে মনে করি জানেন? যদি কারুর ৫ তলা বিল্ডিং হয়ে যায় সে মনে করে, কত গল্প করে, কত ভগবানের কৃপা আমার প্রতি, না হলে আমি এই অনায়াসে ৫ তলা বিল্ডিং করতে পারতাম না। কেউ বলছে আমি কয়েক লক্ষ টাকা আমি ব্যাংকে রিজার্ভ করে রেখেছি, যদি ভগবানের কৃপা না হতো আমি টাকা পেতাম না। কেউ বলছে আমার ৫০০ বিঘা জমি হয়েছে ভগবানের কৃপায়, কিন্তু ভাগবত বলছে আপনি ৫০০ বিঘার মালিক হতে পারেন, ৫০০ কোটি টাকার মালিক হতে পারেন, ৫ তলা বিল্ডিং এর মালিক হতে পারেন, এইটাকে ভগবানের কৃপা বলছেন না। যদি বলেন তাহলে ভগবানের কৃপা কাকে বলে? ভগবানের কৃপা কাকে বলে জানেন? আজ আপনারা গৃহ থেকে যখন শ্রবণ করেছেন এখানে ভাগবত কথা হবে, আকুল প্রাণে ছুটে চলে এসেছেন ভাগবতের সান্নিধ্যে, এটাই ভগবানের কৃপা। আপনার মূল্যবান সময়কে রেখে দিয়ে, আপনার লাভ লোকসানকে রেখে দিয়ে আপনি যখন কোনো সাধু সঙ্গে যাচ্ছেন না, সেই সাধু সঙ্গটাকে বলছে ভগবানের কৃপা। কেননা ভগবানের কৃপা না হলে সাধু সঙ্গ হয় না। আজ এখানে বসে আছেন, এখানে সাধু সঙ্গ হচ্ছে। কেমন করে সাধু সঙ্গ হচ্ছে যদি বলে একটু প্রমাণ দিন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তার চৈতন্য চরিতামৃতের ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে আউত শ্রদ্ধা তত সাধু সঙ্গত ভজন ক্রিয়া তত অনর্থ নিবৃত্তি তথা নিষ্ঠা রুচিস্তত তথা শক্তি তথা প্রেমলা পুগজ্যোতি।
কোন যুগে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়, সেই জীব সাধু সঙ্গ করায়। জানেন, যাদের শ্রদ্ধা হয়েছে এখানে, তারা কত সুন্দরভাবে আসন গ্রহণ করে একাগ্র চিত্তে ভাগবত বক্তার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। আমরা সেই হরি কথা, অমৃতময় কথা আমরা পান করব, শ্রবণ করব। যাদের ভক্তি হচ্ছে না, তারা একটু দেখতে আসে, দেখি না ভাগবত পাঠ কেমন হয়, একটু ঘুল্লি দিয়ে আওয়াজ চলে যাচ্ছে। কেউ আসে, দেখি না তার মিউজিক টিমটা কেমন হচ্ছে। কেউ বা আসে, দেখি মায়েরা কেমন নৃত্য করে। শ্রদ্ধা যদি না হয়, সে কখনো এখানে বসবে না। প্রথম হচ্ছে শ্রদ্ধা। আউত শ্রদ্ধা তত সাধু সঙ্গত ভজন ক্রিয়া, তত অনর্থ নিবৃত্তি তথা নিষ্ঠা রুচিস্তত তথা শক্তি তথা প্রেম লাভ গচ্ছতি। কোন যুগে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়, সেই জীব সাধু সঙ্গ করা। সাধু সঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্তন, শ্রবণার্থে হয় সর্ব অনর্থ নিবর্তন, অনর্থ নিবৃত্তি হলে ভক্তের নিষ্ঠা হয়, নিষ্ঠা হতে ভক্তের চিত্তে রুচি উপজয়, রুচি হতে ভক্তের চিত্তে আসক্তি প্রচুর, আসক্তি হতে জন্মে কৃষ্ণ পিত্তাঙ্কুর। সেই ভাব গাঢ় হলে ধরে প্রেম নাম, সেই প্রেম প্রয়োজন সর্বানন্দ ধাম। যদি প্রেমের জগতে কেউ এই জগতে না যেতে পারে, আপনি হরি পূজা করেন, কালী পূজা করেন, শীতলা পূজা করেন, দুর্গা পূজা করেন, যার পূজা করেন না কেন এই জগতে, যদি বিন্দুমাত্র প্রেম সত্তার ভিতরে আপনি প্রবেশ না করতে পারেন, কোনদিন ঈশ্বর তত্ত্ব লাভ করা যায় না। আর সেই প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছে শ্রীমতী রাধা রানী। আমরা যদি বিদ্যার প্রয়োজন হয়, মা সরস্বতী দেবীকে অর্চনা করি, বন্দনা করি, পুজো করি, তাই না? যদি ধনের আশা করি, তাহলে মা লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠিত করে কমলা দেবীকে আমরা পুজো করি। যখন কোন মেয়েরা দেখবেন ভালো বর পাওয়ার জন্য শিবের মাথায় গিয়ে জল ঢালে, শিবের পূজা করে, কিন্তু ভেবেছেন কোনদিন এই জগতে যে যদি প্রেম পেতে হয় মনুষ্য জীবনে, তাহলে কার পুজো করতে হয়, তা কাকে স্মরণ করতে হয়? যে প্রেম না হলে পরে কোনদিন সংসার জগতে, একটু ভেবে দেখুন না, যদি কোনো পিতা তার সন্তানকে স্নেহ ভালোবাসায় আঁকড়ে না ধরতে পারে, পিতা পুত্রের কোনো সম্পর্ক থাকে এই জগতে? একটা মা তার বাৎসল্য প্রেম ধারায় তার সন্তানকে, কত স্নেহময়ী মা আমার কত ভালোবাসে সন্তানকে, যদি তার হৃদয় মন্দিরে ভালোবাসা না থাকে, সন্তানের প্রতি যদি প্রেম ভালোবাসা না থাকে, কেন এই জগতে মায়ের হৃদয় মন্দিরে যতটা প্রেম ভালোবাসা তার সন্তানের প্রতি হয়, তারপরে কার হয় না? প্রথম হয় ঈশ্বরের। ঈশ্বরের সে অনন্ত প্রেম তার এই সন্তান, তার এই জীবের জন্য। তৎপশ্চাতে যদি কেউ হয়, সে হয় মা। কেন জানেন? দূর দেশে যদি কোনো সন্তান থাকে, তার যদি কোনো অসুবিধা হয়, আমার মনে হয় সর্বপ্রথম সাড়া দেয় মায়ের হৃদয় মন্দিরে। আর যে মাকে পুজো করছি, যে মায়ের পুজো হয়েছে, এখানে মা কালীর পুজো হয়েছে, তাই না? আপনারা মায়েরা সবাই উপবাস থেকে ফল ফুল নিয়ে, অর্ঘ্য নিয়ে মাকে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য এসেছিলেন না? আপনারা কি দেখেছেন, শ্রবণ করেছেন, হৃদয়ঙ্গম করেছেন? যখন ব্রাহ্মণ ঠাকুর আপনাদেরকে মন্ত্র পাঠ করিয়েছে, ব্রাহ্মণ কি মন্ত্র পাঠ করিয়েছে মনে আছে? যেদিন অঞ্জলি দিয়েছিলেন, এখানে যদি কেউ অঞ্জলি দিয়ে থাকেন, তার যদি স্মরণ থাকে সেই মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ঠাকুর হাতে বলেছিল, হাতে পুষ্প নিয়ে মায়ের পায়ে তোমরা মন্ত্র পাঠ করো। কি মন্ত্র? ইয়া দেবী সর্বভূতে মাতৃরূপের সমস্তিতা, নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ। ইয়া দেবী সর্বভূতে শক্তিরূপের সমস্তিতা, নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ। মা আমাকে ধনং দেহি, জনং দেহি, পুত্রং দেহি। মা আমাকে ধন দাও, আমাকে পুত্র দাও, আমাকে অর্থ দাও, সম্পদ দাও। আমরা মন্ত্রের মাধ্যমে মায়ের কাছে প্রার্থনা করছি।
কিন্তু ভাগবত বলছে আপনি তো মায়ের কাছে এসে ফুল পুষ্প অর্ঘ্য নিয়ে মাকে অঞ্জলি দিয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন, মা আমাকে ধন দাও, পুত্র দাও। যদি আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করি এই ভাগবত ব্যাসটোপে আপনারা মায়ের কাছে এসে মায়ের সুখের জন্য কিছু চেয়েছেন, যে মা তুমি কি হলে সুখী হতে পারো, তাই একটু তোমার কাছে গোবিন্দ গোবিন্দ আমার গোবিন্দ গোবিন্দ। মায়ের সুখের জন্য আমরা কখনো প্রার্থনা করি না যে মা তুমি বৎসরে একবার আমাদের মন্দির প্রাঙ্গণে প্রকট হও, মা বলো না তুমি কি হলে তোমার সন্তানের কাছ থেকে তুমি সুখী হতে পারো। মায়ের সুখের জন্য আমরা কিছু প্রার্থনা করি, কিন্তু মা অভয় দিয়ে আছে আমার সন্তান আমার কাছে যা চায় আমি তাই দিই। কিন্তু জানেন আমার প্রাণ গোবিন্দ এখানে লাড্ডু গোপালের বিগ্রহ আছে, যদি কোনো গোবিন্দ মন্দিরে যান গোবিন্দ এমনি করে দাঁড়িয়ে আছে। যদি নিতাই গৌরের মন্দিরে যান আমার নিতাই গৌর বাহু যুগল উত্তোলন করে দাঁড়িয়ে আছে। যদি বলেন তারা বাহু যুগল উত্তোলন করে দাঁড়িয়ে আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাত এমনি রেখে দাঁড়িয়ে আছে, এর মানেটা কি, এর তত্ত্বটা কি জানেন? কি তত্ত্ব মহাজনেরা প্রকাশ করেছে। আর প্রাণ গোবিন্দ বলছে তোমরা কিছু চাওয়ার আগে আমি তোমাদের কাছে চেয়ে নিচ্ছি। কি চেয়ে নিচ্ছি জানো? বলে কি? বলে তোমরা আমার হয়ে যাও, তোমরা আমার হয়ে যাও। তোমাদের জন্য ব্যাকুল চিত্তে আমি সেই গোলক বৃন্দাবন হতে ধরাধামের মাটিতে নেমে আসি। তোমাদের কাছে আমি ধন চাই না, সম্পদ চাই না, মান চাই না, অর্থ চাই না, গরিব চাই না, তোমরা শুধু আমার হয়ে যাও। আমরা পেরেছি তো সেই গোবিন্দর হতে, আমরা পেরেছি তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসতে। যদি ভালোবাসতে পারতাম মা, তার প্রমাণ কোথায় জানেন? আমরা বাজারে গিয়ে পরে 1000, 1500, 2000 টাকা দিয়ে বাজার করে নিয়ে যখন বাড়ি ফিরে আসি, তখন কোনো মিষ্টির দোকানে গিয়ে 100 টাকার মিষ্টি নিয়ে আসি। আমার ছোট নাতিটা রয়েছে বাড়ি, আমার ছোট্ট ছেলেটা রয়েছে, তার জন্য একটু মিষ্টি না নিয়ে গেলে পরে ছেলে যখন দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরবে, আমার ছোট্ট নাতিটা আমাকে এসে জড়িয়ে ধরবে, আমি কি দেব তাকে? কিন্তু কোনোদিন কি ভেবেছি যে আমার মন্দির প্রাঙ্গণে আমার গোবিন্দ আছে, আমার ভগবান আছে, আমার ইষ্ট আছে, যার কৃপা না হলে পরে আমি এই জগতে বেঁচে থাকতে পারি না, তার জন্য একটা ভোগ নিয়ে যাই। ভালোবাসা নেই মা, আমরা শুধু মুখে বলি ভালোবাসা নেই। যদি বলেন নেই কেন? হৃদয়ে মন্দিরে যতটুকু ভালোবাসা নিয়ে এসেছিলাম না, সে ভালোবাসাগুলো ভাগ হয়ে গেছে। যদি বলেন কেমন করে ভাগ হয়ে গেছে? স্ত্রীর প্রতি কিছুটা ভাগ হয়ে গেছে, পুত্রের প্রতি, মায়ের প্রতি, পিতার প্রতি, সমাজের প্রতি যতটুকু ভালোবাসা হৃদয়ে মন্দিরে নিয়ে এসেছিলাম মা, সে ভালোবাসা ভাগ হয়ে গেছে। এখন ভগবানকে দেওয়ার মতো আর কোনো ভালোবাসা গোবিন্দ গোবিন্দ আমার গোবিন্দ।